once they both agreed to do or not to do అనేటువంటి కండిషన్స్ రాసుకొని, బట్ దిస్ అగ్రిమెంట్ వాట్ ఎవర్ దే agreed to, it is to injure the third person or to injure the third person's property. For example, I am A and someone else is B, A and B. నేను B ని పిలిచి I will give you 1 lakh rupees. I will give you 1 lakh rupees. If you demolish the compound wall of my neighbor, మా నేబర్ యొక్క కాంపౌండ్ వాల్ నాకు అడ్డుగా ఉంది, అది ఎరగొట్టేస్తే నేను నీకు 1 lakh rupees ఇస్తానన్నా. So it is causing injury to the person's property. It is causing injury to the person's property. Either now I am a competent person, sound mind, and I am giving 1 lakh rupees as a consideration, and he gave the consent. He accepted to my offer. He agreed. It is a free consent, no coercion, no undue influence. I did not force him. Nothing else I did. So we both agreed. But what we are agreed for? దేనికి agree చేసాం? కాంట్రాక్ట్ లో అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న అన్ని క్లాజెస్ మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం, కానీ సో వాట్ ద సెక్షన్ 10 says, ప్లీజ్ రీడ్ సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. అసలు మీకు బై హార్ట్ వచ్చేయాలి వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 10 అని, బట్ ఎనీ వన్ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద బేర్ యాక్ట్. సెక్షన్ 10 of Indian Contract Act. What agreements are contracts? What agreements are contracts? All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent no, to contract. Listen, Pranavi. So now there is a free consent between A and B. నేను బికి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ అ ఫ్రీ కన్సెంట్, సో దట్ ఈస్ ఓకే. సో వీ కెన్ టిక్ వాట్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఇఫ్ దట్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై ఫ్రీ కన్సెంట్, అంతే కదా? ఓకే. సో ఫ్రీ ఇక్కడ నా అగ్రిమెంట్ లో ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఓకే, ఫ్రీ కన్సెంట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్, of parties competent to contract. Competent, we both are majors, we are sound mind, we are legal persons in India, citizens of India. So are we competent or not? Yes sir. So free consent undi, we are competent and kuda okay. So okay, very good. Next, for a lawful consideration. For a lawful consideration, okay. And with a lawful object. So now lawful consideration, but the object is lawful. Unlawful. So అందుకే సెక్షన్ 23 ఏమని చెప్తుంది? సో లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ కి లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి, అండ్ ఇంకా and are not hereby expressly declared to be void. Okay, so now so in this particular agreement law, are we dealing with the lawful object or not? The object. No sir, unlawful object. So section 23 kuda it is almost equivalent to section 10. అయితే section 10 did not define what objects or what considerations are unlawful. సెక్షన్ 10 ఏమన్నది? అది లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అవ్వాలి, అది లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పింది సెక్షన్ 10. Did the section 10 anywhere defined what is a lawful consideration or a lawful object? Did it? చెప్పిందా సెక్షన్ 10 లో దీనిని లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటాం, దీనిని లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అని? Did the section 10 define? No sir. So now to understand what are lawful considerations or lawful objects, section 23 defines. Section 23 defines. Got it? ఇప్పుడు లైక్ వైజ్ when we said competent to parties అన్నప్పుడు మనం మైనర్స్ ని ఎక్కడ చదివాం? Where did we study? On which act it says that minors 80? Section Indian Majority Act. Sir. Okay, Indian Majority Act. కానీ సెక్షన్ స్వాతి ప్రసన్న, I don't know, కృష్ణ కిషోర్, I don't know who is, but సౌండ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ ఎవరు
బాగున్నారో వాళ్ళు చెప్పండి. Section 11, who are competent to contract? So section 10 says that competent parties అయ్యి ఉండాలి. బట్ సెక్షన్ 11 ఏమంటుంది? Who are Competent. so section 10 only says that వాళ్ళు ఏమై ఉండాలి అని చెప్తుంది. కానీ వాళ్ళు ఎవరెవరు, who can be considered as competent parties, what is the lawful consideration, what is the legality of the object, section 10 is not defined. So we have to go for the other sections of the Indian contract. So now section 23 deals with what considerations or what objects are lawful and unlawful. Now you got it. So section 10 should be read with section 11 to 23. Section 10 అనేది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే సరిపోదు. It should be read with now section 23 says that the lawful objects or the lawful considerations ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే when such agreement is not caused by fraudulent manner. నిన్నటిది చూసాం, it is not fraudulent. If it is fraudulent, then it is unlawful. దానికంటే ముందు చూసాం, if it defeats any provisions of any other law. దానికంటే ముందు చూసాం, if it is forbidden by law. So forbidden by law ఉండకూడదు, lawful consideration, lawful object ని. It shouldn't defeat any other provisions of law for lawful consideration and lawful object, and it shouldn't be a fraudulent one to be a lawful object. Now the fourth one మనం చూస్తున్నాం, what for any consideration or for any object to be lawful in the eyes of the law, అది legal అవ్వాలి అంటే the fourth condition is it shouldn't be done or agreed to injure a person or to hurt or to damage anybody's property. So now section 23 ఏమని చెప్తుంది అంటే for a lawful consideration or object అనడానికి that particular agreement should not involve or imply injury to the person or property of another. Okay? Are we clear? ఇది అర్థమైతే Manasa, you are late. Now you cannot ask me. You are late. 12 కి నేను 12:03 కి లింక్ పెట్టాను, అప్పటికే మీరు రెడీగా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ సో మరలా మొదటి నుంచి విందురు కానీ, బట్ నౌ లెట్ us go for the case laws because we will run out of the time if we don't cover everything. Okay, the first case law. A person borrowed a sum of 100 rupees and executed a bond promising to work for the plaintiff without pay for a period of 2 years. In case of default, the borrower was to pay exorbitant interest and the principal sum at once. So ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక కేసులోని, I will give you the case laws. నేనే మీకు డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కేస్ వాజ్ రామ్ స్వరూప్ భగత్ వర్సెస్ బన్సీ మండా. నేను మీకు అలాగా పిక్స్ పడుతున్నాను కాబట్టి నన్ను వింటే మీకు చాలు. జస్ట్ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద నోట్. సో నౌ దెర్ ఈస్ అ పర్సన్ హియర్. హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ సర్టన్ ల్యాండ్స్, ల్యాండ్ లార్డ్ అన్నమాట. బట్ ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గరికి ఒకడు వచ్చాడు, అయ్యగారు నాకు అప్పు కావాలి, ఐ వాంట్ టు బారో సమ్ మనీ ఫ్రమ్ యూ. So then he said that okay, I will give you money for sure, but you are supposed to work for me for 2 years without salary for that money. నువ్వు నా దగ్గర నేను ఇచ్చిన మనీకి 2 years వితౌట్ సాలరీ నా దగ్గర పని చెయ్యాలి. ఓకే, ఒకవేళ 2 years లో కానీ నువ్వు ఎప్పుడైనా పని మానేసినా, పని అడ్డుపేసినా, యు ఆర్ సపోజ్ టు పే మీ exorbitant interest. అంటే 10 rupees per 5 rupees interest per 100. So 5 rupees interest ని నీకు చార్జ్ చేస్తున్నాను, 5 rupees interest ని నీకు చార్జ్ చేస్తాను అంటే then also he agreed. But later went so ఇది కోర్టుకి వెళ్ళింది కేసు. ఈడు 5 rupees interest ఇవ్వలేకపోయాడు and he demanded or whatever. Okay, now what the court will see, how the court will understand such kind of cases. The court held that the contract contained in the bond was indistinguishable from slavery or bondage, which involves injury to the person and was therefore void. ఇదేది ఒక చిన్న డబ్బులు ఇచ్చినందుకు 2 years అది దగ్గర పని చేయాలి, దాన్ని ఏమంటాం? దాస్యత్వం. ఇట్స్ కాల్డ్ as slavery or bondage.
Vetti Chakri. Yes. Who is this? Vetti Chakri. It's called as Vetti Chakri also in Telugu. So Vetti Chakri. అలాంటి వెట్టి చాకరీని ఎలా ఒప్పుకుంటాం ఎవరైనా? So the court said that it is injury to that person. డబ్బులు ఇచ్చో డబ్బులు తిరిగి అడిగావు, ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఏదో చార్జ్ చేసావు, దట్ ఈస్ ఆల్ లీగల్, దట్ ఈస్ ఆల్ ఓకే ఓకే అనుకున్నాం. ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడు, నువ్వు ఒప్పించావు, ఏదో ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ అంతవరకు ఓకే. బట్ the condition that he made, that he should work for him for 2 years without salary, that is injuring that person. అది ఆ మనిషిని, ఆ వ్యక్తిని హర్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో నౌ the court ఏమని చెప్పిందంటే, the court held that contract which is made for is indistinguishable from slavery. It is almost slavery. You cannot give another name for it. So which involves injury to the person. So hence it is void. The court says hence it is void. Now you got it. Any agreement, even though మిగతా అన్ని conditions fulfill చేసినా కూడా, even though it fulfills all the other conditions, but if it is made to injure the other person or his property, it will be held void and it will be treated in the court of law unlawful. అది unlawful అయిపోతది. Now you got it? The first case లో అర్థమైందా? Yes, Come to sir. me, it's all right. Okay, yeah, got it. So these are very easy to understand. This section of the particular part is damn easy. You no need to worry. It is just like an ice cream, just it will dissolve in you. So nothing to panic about it. And what law we are talking about? Simply any agreement to injure other person or property, his property or anybody's property, that is unlawful. ఏ ఒప్పందమైనా, ఏ అగ్రిమెంట్ అయినా ఇంకొకరిని హర్ట్ చేయడానికి కానీ, ఇంకొకరి ఆస్తిని నష్టం పరచడానికి కానీ ఒకవేళ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే అటువంటి ఒప్పందాలు చెల్లవు. సో దట్ ఈస్ అన్లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ గా, అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ గా అది ట్రీట్ చేయబడతాది. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ కేస్. ఓకే, దిస్ సెకండ్ కేస్ ఇస్ బిట్వీన్ రామ్ స్వరూప్ భగత్ అండ్ బన్సీ ముందార్. ఓకే, యా, హూ అడగచ్చు? శ్రీరామ్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. If you have any doubts, please kindly ask me. So now, indakala, because the particular agreement is said to be void because it is injury to the person. Because what happened is, it is an exorbitant ante interest and kaadu, it is a slavery, because it is slavery. Okay, but ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కేసు చూసినప్పుడు what we need to understand here is an agreement to commit a crime, or a civil wrong, for example assault or a beat that person or deceive him, is also said to be void. For example, ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాను, ఒరే నేను నీకు 50,000 ఇస్తాను, ఆడి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడిని అమ్మనాబూతులు, వాట్ ఎవర్ ద ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ you just use all the foul language on him and I will give you 50,000 rupees అని అన్నారు. He accepted it, so he went. But after taking the money, he did not use any foul language. అక్కడికి వెళ్ళి రావు గారు మీరు బాగున్నారా, మీరు అందరూ బాగున్నారా, రావు గారు నేను అప్పారావుని అని చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడా వాయిడా? లేకపోతే ఆ డబ్బులు తీసుకున్నాడు కదా, ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఇవ్వకూడదా? టెల్ మీ. Void, sir. ఓకే, వాళ్ళ సౌజన్య సేస్ వాయిడ్, ఏలూరు ప్రతిభ అనుకుంటాను సేస్ వాయిడ్, ఇంకా ఎవరైనా? వై ఇట్ ఈస్ వాయిడ్? సార్ వాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు కానీ ఒకళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే పనే కదా సార్ అది. ఇంజూర్
that person or injuring that person's property. Abusing a person also indirectly comes to under mental. Okay, Pranavi. Okay. So తిట్టడం ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ చూడడం కూడా అకార్డింగ్ టు ప్రణవి ఇట్ ఈస్ ఇంజురింగ్ దట్ పర్సన్. ఓకే, దాన్ని ఓకే. సో అందుకే డిఫర్మేషన్ లో ఏమంటాం అంటే ఇంజురింగ్ దట్ పర్సన్స్ దిస్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంజురింగ్ హిస్ ఫేత్. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. రెప్యుటేషన్ మీకు కాల్ ఇట్ as in ఇంగ్లీష్ అంటే లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో ఇంజురింగ్ హిజ్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ రిఫర్మేషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, అందరికీ బాగానే అర్థమైంది. ఇప్పుడు మరి వాడు వెళ్ళి రావు గారు బాగున్నారా, నేను బాగున్నాను, మీ అందరూ బాగున్నారా, వెరీ గుడ్ అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు. మరి ఇప్పుడు డబ్బులు ఎవరు వస్తారు తిరిగి? డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదా? ఆ తిట్టడానికి డబ్బులు తీసుకున్నాడు, తిట్టలేదు. నౌ టెల్ మీ. నో. సంజయ్ సేస్ నో. ఓకే, వై అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే నాకు తిరిగి డబ్బులు ఎవరా ప్రణవి? కాంట్రాక్ట్ ఇస్ వాయిడ్, బాగానే ఉంది. మరి డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వరా? డబ్బులు కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అయినప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వాలనే రూల్ ఏమి ఉండదు కదా సార్. వాడు ముందే చూసుకొని చేసుకోవాలి కదా సార్ ఇవన్నీ. Okay, please write down this statement, then we will go further. Okay, law does not help. Law, L-A-W, law does not help a person. Law does not help a person to recover. సివిల్ లాయర్స్ అవ్వాలని అనుకుంటే మాత్రం దీస్ థింగ్స్ మీకు డెఫినెట్ గా ఫ్రమ్ బేసిక్స్ వచ్చేయాలి. కాబట్టి ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. లా డస్ నాట్ హెల్ప్ అ పర్సన్ టు రికవర్ ఎనీథింగ్. Law does not help a person to recover anything under his own crime. Law does not help a person to recover anything under his own crime. The principle here is the fruits of crime are irrecoverable. The fruits of crimes are irrecoverable. The fruits of a crime are irrecoverable. Law does not help a person to recover anything under his own crime. The principle here is the fruits of a crimes are irrecoverable. Which means no person is allowed to benefit from his own crime. No person is allowed to benefit from his own crime. No person is allowed to benefit from his own crime. Okay. Okay. Now, so case laws, Giles versus Giles అనేటువంటి ఒక పర్టికులర్ కేస్ లో ఉంది. అవన్నీ నేను మీకు టిక్ పెట్టి నేను టిక్స్ పెడతాను. బట్ వాట్ ద కోర్ట్ సెడ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ దిస్ అబౌవ్ ప్రిన్సిపల్. నేను ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ చెప్పాను, ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద క్రైమ్స్ ఆర్ ఇర్రికవరబుల్ అని, దట్ అ పర్సన్ ఈస్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ అ సక్సెషన్ విచ్ హీ హాస్ బ్రాట్ అబౌట్ త్రూ మర్డర్. సో ఏమీ లేదు, నాన్న ఉన్నాడు, నాన్న కాస్తుంది. ఈ నాన్న ఆస్తి అనుభవించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అంటే, మరి ఇద్దరు కొడుకులు ఏం చేశారంటే నాన్నని చంపేస్తేనే బెటర్, మనం ఆస్తి పంచుకోవచ్చు అని నాన్నని చంపేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాన్నని చంపేశారు కాబట్టి పక్కన పెడితే వీళ్ళిద్దరూ మర్డర్స్ అయ్యారు, వీళ్ళిద్దరికి జైలు శిక్ష పడుతుంది. కొన్ని జైలు నుంచి బయటకు వచ్చేనా నాన్న ఆస్తిని అనుభవించడానికి వీళ్ళకి హక్కు ఉంటుందా? గుర్తుంచుకోండి, ఉండదు, అస్సలు ఉండదు. ఓకే, ద కోర్ట్ విల్ నాట్ అలౌ ద ప్రాపర్టీ టు గో టు దోస్ బాస్టర్స్. అలాంటి కోర్ట్ ఒప్పుకోదు.
the court will seize the property. That is where we will understand certain case laws. దానిని బట్టి we will understand. So through a murder, ఒకవేళ ఒక ఆవిడ అలా హస్బెండ్ ని చంపేసింది ఆస్తి కోసం, ఆ ఆస్తి ఇస్తారా ఎవరు? ఉద్యోగం కోసం ఉద్యోగం ఇస్తారా ఎవరు? ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారా? సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఇన్సూరెన్స్ కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ సో ద నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ 71. Brasford versus Royal Insurance Corporation Limited. Brasford versus Royal Insurance Corporation Limited 1938. ఏం జరిగింది ఏడిది? ఓకే, ఒకడు ఉన్నాడు, ఆడు ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాడు. అయితే ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు రావాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించాడు. ఆడు సూసైడ్ చేసుకుంటేనే తప్ప ఆడికి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వచ్చేలా లేవు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సర్వైవ్ అయ్యేలా లేదని ఏం చేశాడంటే ఆడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. అప్పుడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాడు కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కావాలి అని అప్పుడేమో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి అప్లై చేసుకున్నాడు. నౌ టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెన్. రావు సార్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ. ఎందుకు? Suicide is also అంటే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి. సో సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటే డబ్బులు రావు, అది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సి. సూసైడ్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్. సూసైడ్ అనేది ఏంటి? ఎందుకంటే అతను ఇన్సూరెన్స్ మనీ కోసం సూసైడ్ చేసుకున్నాడు సార్. ఇన్సూరెన్స్ అనేది యాక్సిడెంట్ గానీ అలాంటివి జరిగినప్పుడే కదా సార్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ ఇస్తారు. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ మనీ ఎందుకు ఇస్తారు, ఎప్పుడు ఇస్తారు అని పక్కన పెట్టినారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగ్రిమెంట్ ఏమని చెప్తుంది అంటే, ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్తుంది అంటే, ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ అ క్రైమ్ ఆర్ ఇర్రికవరబుల్. ఒకవేళ నో పర్సన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ క్రైమ్. ఆడు క్రైమ్ చేసి లబ్ధి పొందుదాం అనుకుంటే, ఆడు ఒకటి మర్డర్ చేసినా, ఆడినాడు చంపేసుకున్నా, లేకపోతే ఒకటి కాల్ తీసి లబ్ధి పొందుదాం అనుకున్నా, లేక ఏదైనా బై ఇంజురింగ్ ది అదర్ పర్సన్ ఆర్ ఇంజురింగ్ ది అదర్ పర్సన్స్ ప్రాపర్టీ, దాని నుంచి బెనిఫిట్ పొందుదామని అనుకుంటే ద లా విల్ నాట్ అలౌ. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే హీ ఇంజూర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఆడినాడే చంపేసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఇంజురీ టు హిమ్సెల్ఫ్, సో దట్ మనీ ఈజ్ ఇర్రికవరబుల్. ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అది. ఓకే, లా కంపెనీ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుని డబ్బులు ఇస్తామని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ద లా క్లియర్లీ సేస్ దట్ an insured person committed suicide to enable his representatives to get the insurance money, but they were not allowed to recover. It was an attempt to confer a benefit through his own crime. అది benefiting from his own crime అని లా చెప్తుంది. ఆడొక తప్పు చేసి, ఆడొక క్రైమ్ చేసి దాని నుంచి బెనిఫిట్ పొందుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు లా ఒప్పుకోదు. ఓకే అనురా? ఒక క్రైమ్ చేసి నక్క చెప్పాలి బాల సౌజన్య అంటే తను ఈ నార్మల్ గా వేరే కారణాల చేత సూసైడ్ చేసుకుంటే ఇస్తారా సార్? వేరే కారణాలతో సూసైడ్ చేసుకోవడం అంటే తనకి ఎవరు ఇంట్లో ఎవరి వల్ల అయినా ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉండి అలా సూసైడ్ చేసుకుంటే ఇస్తారా సార్? నో. అలా ఎవరు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ అయితే అవ్వదు, ఇన్వాలంటరీ అయితే అవుతుంది. నెక్స్ట్ కేసు లో చూద్దాం. ఇన్వాలంటరీ గ్రే వర్సెస్ బార్ ప్రుడెన్షియల్ అష్యూరెన్స్ కో లిమిటెడ్. సో ఇన్వాలంటరీ అంటే తెలుసా ఏదో? వాలంటరీ సూసైడ్ అయితే ఇవ్వరు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ, someone attacked him, it is also called someone attacked him. అదేడు వాడికి ఏదో ఇంజురీ అయింది, లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఆడు జారి పడితే ఆడికి నెమ్మదిగా ఫస్ట్ బ్లీడింగ్ నెమ్మదిగా ఆడు జారి పడిపోవడం వల్ల మ్యాడ్ ఎక్కాడు, ఏదో దులుపుదామని మ్యాడ్ ఎక్కాడు. సో ఆడు జారి పడిపోయాడు. ఇన్వాలంటరీ, దాన్ని యాక్సిడెంట్స్ అని కూడా అంటున్నారు, కానీ యాక్సిడెంట్ ని మళ్ళీ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ లో వేరేగా చూస్తాం, బట్ ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ అంటే if the family members kill him, no, they will not get the insurance money. If the family
ఫ్యామిలీ కిల్స్ హిమ్, దట్ ఈస్ వాట్ జైల్స్ వర్సెస్ జైల్స్ కేసులోని ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఫ్యామిలీ కిల్స్ హిమ్ దే కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ. వాళ్ళకి ఆస్తి రాదు, వాళ్ళకి ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు రావు, రెండు రావు, రాకూడదు. ఎవరైనా కేసు వేస్తే అతని మీద అటాక్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా చేస్తే అప్పుడు అలాగైనా వస్తాయి సార్. అంటే నెమ్మదిగా అడుగుతండి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా అతని మీద అటాక్ చేసి అతను చనిపోతే అప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి సార్? రావు. ఎవరో బయట దొంగతనానికి వచ్చారు, ఆ దొంగలు అతన్ని అటాక్ చేశారు, అప్పుడు వాళ్ళు కొట్టిన దెబ్బకి నెమ్మదిగా చచ్చిపోయాడు తర్వాత ఎప్పుడో, అది బట్ నాట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఓకే సార్. సో అందుకే ఒక నోట్స్ బిఫోర్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ఫర్ యూ. సో నౌ దెర్ ఈస్ the Suicide Act 1961. It is an English law, not Indian. The Suicide Act 1961 ఏమంటుందంటే the principle was again applied to prevent a person who had taken out a policy in respect of liability for bodily injury caused by accident from recovering anything from liability for death caused by him through involuntarily but as a result of an unlawful and violent attack is not allowed. So అది ఎట్టి పరిస్థితులు అలా జరగదు, అలా ఎవరు ఆడికాడు హర్ట్ చేసుకున్నా, ఆడికాడు ఇంజురీ చేసుకున్నా, ఆడికాడు యాక్సిడెంట్ చేసుకున్నా డబ్బులు అయితే రావు. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్. మనం ఇన్సూరెన్స్ కట్టినప్పుడు కూడా అది న్యాచురల్ డెత్ అయి ఉండాలి. ఇందాక అనురాగ్ చెప్పినట్టు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు సూసైడ్లకి రావు, అది న్యాచురల్ డెత్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే సమ్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయి ఉండాలి, ఇన్వాలంటరీ డెత్ అయి ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఇన్వాలంటరీ డెత్, దెన్ దే విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే ఓకే Anything else? Any doubts? Simple. Idle. Nothing to it. This is a very injurious to person or a property. Whether you injure yourself, you do crime for yourself, or you do crime for your family member, or whatever the fruits of the crime, they are irrecoverable. అవి తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వడానికి అవ్వవు. అది ఇన్సూరెన్స్ మనీ అయినా, అప్పిచ్చిన డబ్బులైనా, లేకపోతే ఒకరికి అగ్రిమెంట్ కి డబ్బులు ఇచ్చినా, దట్ మనీ ఈజ్ ఇర్రికవరబుల్. తిరిగి డబ్బులు అనేవి ఇవ్వబడవు. గాట్ ఇట్? దెన్ నేను మీకు పిక్స్ పెడతాను, నోట్స్ జాగ్రత్తగా రాసుకో. ఓకే, ఆఫ్టర్ 5 I will send you the notes. ఆ నోట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. నేను మీరు నోట్స్ రాసుకుంటారు కాబట్టి క్రిస్ప్ గా ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ వాట్ టు అండ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద లా. నేను మీ నోట్స్ ఒక్క రోజు అడుగుతాను, ఆ నోట్స్ అడిగిన రోజుకి మీ దగ్గరగా నోట్స్ లేకపోతే మాత్రం రిమెంబర్, see, it is a good opportunity to learn like this at least. ఎలాగైనా మనం నేర్చుకున్నాం. I know బయట అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా it is not favorable, especially for a younger generation like you. It is not at all favorable. Your freedom is curtailed, your enjoyment is curtailed, movies are not there, refreshments, recreation, aata paata, no games, nothing. I can understand your feelings, my dear students. I can understand, but bear with me, bear with just 1-2 months. These are all passing clouds. ఎలా వస్తే అలా వెళ్ళిపోతాయి. జస్ట్ ఈ లోపు ఇండస్ట్రియస్ గా వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ వాట్ వీ కెన్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్, ఇంట్లో ఉంది మే నెల అంతా, జూన్ నెల అంతా ఎండర్లకి వెళ్లకుండా, ఎండలో వెళ్లకుండా, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ వీ కెన్ రీప్, జస్ట్ రీప్ ఇట్. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఎవర్. అంటే ఏది ఒక హాబీని డెవలప్ చేసుకోండి. డెవలప్ ద హాబీ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్. Books are very good friends, I'm telling you. I'll show my library to you. I have thousands of books in my house, thousands of books. So books are the good friends, even though we miss out certain people, but learn to love books, read books, develop certain hobbies. Iదే మంచి టైం. I encourage you all to do certain good things. So మీరు డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వరు, నథింగ్ విల్ క్రప్ట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్స్.
you will be stay focused, stay strong, and then you can do some good to this society. Okay, so disappoint అవ్వద్దు, discourage అవ్వద్దు, despair లో కలవద్దు. అస్సలు never ever allow any negative mentality come into your mind. Be positive towards life. I know life is not friendly, life is not smooth, life out there is very critical. Mana own people we are looking at, మనం చుట్టుపక్కల చూస్తుంటే there are so many people who are suffering very badly. I can understand all that, but we are all helpless situation lo now. I request all of you to believe in the Almighty, pray for him, pray to him, ask help, be strong. Okay, at least parents and at least ఇంట్లో ఉన్నందుకు డోంట్ అంటే ఒకరు నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఉన్నందుకు honor your parents, respect your parents or your brothers or sisters. I don't know when ఎవరిని మనం ఎప్పుడు మిస్ అయిపోతామో తెలియదు. లవ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ జస్ట్ లివ్ పీస్ఫుల్లీ. హ్యాపీగా ఉండటానికి ట్రై చేయండి. ఏది మీకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందో ఆ హ్యాపీనెస్ లో జస్ట్ ట్రై టు లివ్ హ్యాపీలీ. మై కైండ్ రిక్వెస్ట్. అండ్ స్టే ఫోకస్ అండ్ స్టడీస్ మీకు హ్యాపీనెస్ ఇవ్వకపోయినా చదవండి. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సార్ థ్యాంక్ యూ. యా, సార్ ఇప్పుడు ఒకరిని ప్రాపర్టీ కోసం మర్డర్ చేసిస్తే అది ప్రాపర్టీ సీజ్ చేస్తారు అన్నారు కదా, మరి ఆ ప్రాపర్టీ ఇంకెవరికి వెళ్ళదా? అంటే మీరు ల్యాండ్ లాస్ చదువుకున్నప్పుడు కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ చదువుకున్నప్పుడు కానీ మర్డర్ చేసినోడికి వెళ్ళదు, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా మర్డర్ చేయలేని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు, వాళ్ళ బంధువులు ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి వెళ్తారు. ద వన్ హూ కమిటెడ్ క్రైమ్ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. కొంతమంది టెస్ట్ క్లాస్ మెంటల్ కల్చర్ టెస్ట్ ప్రాపర్టీ వెళ్తారా వెళ్ళదా? అందులో టెస్ట్ క్లాస్ అసలు ఇవ్వను. నేనైతే ఇవ్వను మానస నేనైతే ఇవ్వను. కొంతమంది ఇష్టం కల్చర్ అంటున్నారు. అలాగే అవ్వదు. అలా కాదు మానస, లా ఏం చెప్తుందో మనం అది చెప్పాలి. కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారో మనకు అనవసరం. అది కొంతమంది వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉంటే డొనేటింగ్ చేస్తాను వెళ్తారు కదా సార్. వాళ్ళు మనీ ఇవ్వాలి అయినా డొనేటింగ్ అని పలుకుతున్నారు సార్. వాళ్ళు ఇవ్వకుండా కూడా కొంతమంది డొనేటింగ్ అని పలుకుతున్నారు సార్. ఐఎమ్ సారీ, వాట్ టు డూ? ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మానస. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? సార్ అసైన్మెంట్ 1 అసైన్మెంట్ 2 అని డివైడ్ చేసి రాయాలా? అవసరం లేదు. నథింగ్ టు వరీ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you one and all. So please leave the room. Stay. So Ashni, what is it? Sir, assignment లో all questions short and essay questions all attempt చేయాలా? అన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. అవి ఆప్షన్ లేవు. No option for you. You are supposed to write. Okay sir, thank you sir. Thank you, sir. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you.